ओम शांति 20 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली पाप दादा मधुबन। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे बाबा तुमମାନଙ୍କୁ शांति एवं सुखर संपत्ति देवा पाई आसिछन्ते। तुमर स्वधर्म ही हेउछि शांत, तेणु तुमे माने शांति पाइबा पाई एणे तेणे भटकु नाह। आजर प्रश्न, एबे तुमे माने 21 जन्म पाई असरंती संपत्ति सह ओजन हेबार योग्य हेउछ काहेकि? एबे तुमे माने 21 जन्म पाई असरंती संपत्ति सह ओजन हेबार योग्य हेउछ काहेकि? उत्तर, काहेकिना बाबा जेतेबेले नुआ सृष्टि रचना करुछन्ति सेतेबेले तुमे माने तांकर सहयोगी हेउछ। निजर सबुकिछि तांकर एही रचना कार्य सफल करुछ। बाबा कहउछन्ति निजर सबुकिछि तांकर एही रचना कार्य सफल करुछ। सेथिपाई बाबा तार प्रतिदान रूपरे 21 जन्म निमंते तुमको असरंती संपत्ति रे एपरि ओजन करुछन्ति जहा फलरे तुमर केबे हेले धन भी सरे नाही, दुख मध्य आसे नाही किंबा अकाल मृत्यु मध्य हुए नाही। गीत मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। मधुर संतान मानंकु ओम र अर्थ तो कुहा जाइछि। केही केही केवल ओम कहि थांती, किंतु ओम शांति कहबा उचित। केवल ओम र अर्थ हेउछि आत्मा। ओम शांतिर अर्थ हेउछि मु आत्मा शांत स्वरूप। आमे आत्मा, एहा आमर शरीर अटे। प्रथमे आत्मा परे शरीर। आत्मा शांत स्वरूप अटे। तार निवास स्थान हेउछि शांति धाम। बाकी कौनसी जंगल को गले प्रकृत शांति मिले नाही। परम धाम को फेरिबा परे ही प्रकृत शांति मिले थाए। द्वितीय रे जेउठी अशांति थाए सेठी शांति चाहि थांती। एही अशांतिर दुख धाम विनाश होई पुणी शांति स्थापन होइजिब। तुमको शांतिर संपत्ति मिलिजिब। सत्य युगरे ना घरे ना बाहरे बा राजधानी रे अशांति थाए, ताकु शांतिर राज्य कुहा जाए। एठारे अशांतिर राज्य रहिछि काहेकिना रावण राज्य अटे। ताहा ईश्वरंक द्वारा स्थापन करा जायथिबा राज्य। पुणी द्वापर परे आसुरी राज्य होई थाए। असुर मानंकु केबे शांति मिली न थाए। घरे दोकान रे जेउठी सेठी अशांति ही अशांति थाए। पांच विकार रूपी रावण अशांति विस्तार करि थाए। रावणर वास्तव अर्थ कौन? एहाकु कौनसी विद्वान पंडित आदि जानि नाहंती, बुझु नाहंती जे आमे वर्षकु वर्ष रावण को काहीकि जलाउछु। सत्य युग त्रेतारे एही रावण न थाए। ताहा हेउछि दैवी राज्य। ईश्वर बाबा तुममानंक द्वारा दैवी राज्यर स्थापना करिथांती। एका तो स्थापना करंती नाही। तुमे मधुर संतान माने ईश्वरंकर साहाय्यकारी अट। आगरु रावणर साहाय्यकारी थिल। एबे ईश्वर आसी समस्तंकर सद्गति करुछन्ति। पवित्रता सुख शांतिर स्थापना करिथांते। तुम पिलामानंकु एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। सत्य युग त्रेतारे दुखर कौनसी कथा न थाए। केही गाली आदि दियंती नाही, खराब खाद्य खाआंती नाही। एठारे देख केते अशुद्ध खाद्य खाउछन्ति। दर्शा जाइछि श्रीकृष्ण को गाई माने बहुत प्रिय लागुथिले। एपरि नुहे जे श्रीकृष्ण गौड़ होई गाई मानंकर पालना करुथिले। सेठाकार एवं एठाकार गाई मानंक मध्यरे बहुत फरक रहिछि। सेठाकार गाई सतो प्रधान बहुत सुंदर होइथांती। देवता मानंक परि गाई माने मध्य सुंदर होइथांती। देखिले ही मन खुशी होइजिब। ताहा हेउछि स्वर्ग, एहा हेउछि नर्क। समस्ते स्वर्ग को मने पकाई थांती। स्वर्ग एवं नर्क मध्यरे राति दिनर फरक रहिछि। रात्रि हेउछि अंधकार,
दिन आलोकमय अटे। ब्रह्मांक दिन अर्थात ब्रह्मा वंशींकर मध्य दिन होई जाउछे। आगर तुमे मध्य घोर अंधकार रात्रि रे थिल। वर्तमान भक्तिर केते प्रभाव रहिछि। महात्मा मानंकु सुनारे ओजन करिथांती, काहींकिना शास्त्रर बहुत बड़ विद्वान अटंती। तांकर एते प्रभाव रहिछि। ए कथा मध्य बाबा कहउछन्ती तांकर काहींकि एते प्रभाव रहिछि, ए कथा मध्य बाबा बुझाउछन्ती। वृक्षरे प्रथम पत्र बाहरिले सतप्रधान बोली कुहाजिब। उपरु नुआ आत्मा आसिले निश्चय तांकर प्रभाव अल्प काल निमंते रही थाए। सुना अथवा हीरारे ओजन करिथांती, किंतु ए सबु मध्य शेष होइजिब। मनुष्यंक पाखरे लक्ष लक्ष टंकार घर अछि। भाबुछन्ती आमे तो बहुत साहुकार अटु। तुमे जानिछ एही साहुकारी बाकी अल्प समय निमंते रहिछि। ए सबु माटीरे मिसिजिब, काहार माटी तळे दबी रहिब। बाबा स्वर्गर स्थापना करुछन्ती। एही कार्ୟରେ जिए धन लगाउछन्ती तांकु 21 जन्म निमंते हीरा लीलार महल मिलिब। एठारे तो गोटिए जन्म पाई मिलुछि, सेठारे तुमर 21 जन्म प्राप्ति रहिब। एही आखि द्वारा जाहा किछि देखुछ शरीर सहित सबु भस्म होइजिब। तुम पिलामानंकु दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार मध्य हेउछि। विनाश होई पुणी लक्ष्मी नारायणंकर राज्य हेब। तुमे जानिछ आमे निजर राज्य भाग्य पुनर्बार स्थापन करुछु। 21 पीढ़ी राज्य कलु, पुणी रावण राज्य चलिला। एबे पुणी बाबा आसिछन्ति। भक्ति मार्गरे समस्ते बाबांकु ही मने पकाई थांती। गायन मध्य रहिछि, दुखरे समस्ते स्मरण करिथांती। बाबा सुखर संपत्ति देउछन्ति, पुणी मने पकाइबार आवश्यकता रहिब नाही। तुमे माता पिता, एबे इए तो निज संतान मानंकर माता पिता हेबे। एहा हेउछि पारलौकिक माता पितांकर कथा। एबे तुमे लक्ष्मी नारायण हेबा पई पाठ पढुछ। स्कूल रे पिला भल नंबर रखी पास हेले शिक्षकंकु पुरस्कार देथांती। एबे तुमे तांकु की पुरस्कार देब? तुमे तांकु जादूगरी द्वारा निजर संतान करि देउछ। देखांती श्रीकृष्णंक मुखरे मा लहुणीर गोला देखिले। श्रीकृष्ण तो सत्य जुगरे जन्म नेइथिले, से तो लहुणी आदि खाइबे नाही। से हेउछन्ति विश्वर मालिक। तेणु एहा केउ समयर कथा? एहा हेउछि वर्तमान संगम जुगर कथा। तुमे जानिछ आमे एही शरीर छाड़ी जाई पुणी पिला होई जन्म नेबु, विश्वर मालिक हेबु। उभय ख्रीष्टियान परस्पर मध्यरे लढुछन्ति एवं तुममानंकु विश्व राजत्वर लहुणी मिलुछि। राजत्व मिलुछि ना? जेपरी सेमाने भारत को लड़ाई कराई निजे लहुणी खाई गले। ख्रीष्टियान मानंकर राजधानी 3/4 थिला, पछरे धीरे धीरे कम होई गला। तुम व्यतीत सारा विश्वरे केही राजत्व करि पारिबे नाही। तुमे एबे ईश्वरीय संतान होइछ। एबे तुमे ब्रह्मांड एवं विश्वर मालिक हेउछ। विश्वरे ब्रह्मांड आसु नाही। सूक्ष्म वतनरे मध्य राजत्व नाही। सत्य जुग त्रेता एही चक्र एठारे स्थूल वतनरे घुरुछि। ध्यानरे आत्मा केउठाकु चाली जाउ नाही। आत्मा बाहरी गले शरीर नष्ट होइजिब। ए सबु हेउछि साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा एपरी साक्षात्कार मध्य होइथाए, जहा फलरे एठारे बसी लंडनर पार्लियामेंट आदि देखि पारिबे। बाबांक हातरे दिव्य दृष्टिर चाबी रहिछि। तुमे एठारे बसी लंडन देखि पारिब। जंत्रपाति आदि किछि नाही जहा किनिबाकु पड़िब। ड्रामा अनुसारे सेही समयरे सेही साक्षात्कार हेउछि, जहा ड्रामारे पूर्वरु ही निर्धार्य होई रहिछि। जेपरि दर्शाइछन्ति भगवान अर्जुनंकु साक्षात्कार कराइथिले, ड्रामा अनुसारे तांकु साक्षात्कार हेबार थिला, या मध्य निर्धार्य रहिछि। एथिरे काहार महत्व नाही। ए सबु ड्रामा अनुसारे हेउछि। श्रीकृष्ण विश्वर राजकुमार हेउछन्ति, अर्थात लहुणी मिलुछि। ए कथा मध्य केही जानि नाहंती जे विश्व एवं ब्रह्मांड काहाकु कुहा जाउछि।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ନିବାସ କରୁଛ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନକୁ ଯିବା ଆସିବା ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ଏହି ସମୟରେ ହେଉଛି। ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାୟ ନମଃ, ପୁଣି କହନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ତେଣୁ ଶିବ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହୋଇଗଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ଦେବତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବାକି 4-8 ଭୁଜାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଭୁଜାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର। ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତାର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଶରୀରକୁ ତ ଦେଖିପାରୁଛେ, ପରମାତ୍ମା ଅଥବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବୃହତ ଆକାର ଦେଖାଯିବ। ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ବୃହତ ଆକାରରେ ଦେଖାଯିବ। ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସୁନା ହୀରାରେ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଦମ୍ପତି ହେଉଛ। ତୁମର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଟିକିଏ ହେଲେ ନାହିଁ। ବାବା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହି ରଥରେ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭଗୀରଥ। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ପୁରୁଣା ରଥ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ଆସି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର ଅଟେ। ତେବେ ଶରୀର ବିନା ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଦେବି? ଉପରୁ ତ ଦେବି ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଇବି? ନିଶ୍ଚୟ ଧରାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି। ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ଯାଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ବାକି ବିନାଶୀ ଚିତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ଭୂତ ପୂଜା ହେଲା ନା। ସମାଧି କରି ତା ଉପରେ ଫୁଲ ଆଦି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର କେତେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଶିବଙ୍କର ରହିଛି ନା। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗାୟନ ରହିଛି। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆସି ଲୁଟିଥିଲା। ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ରହୁଥିଲା। ବାବା ତୁମକୁ ରତ୍ନରେ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଓଜନ କରାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଧନବାନ ହେଉନାହିଁ, ତୁମକୁ କରାଉଛି। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନା ରୂପାରେ ଓଜନ କଲେ କାଲି ମରିଯିବେ। ଧନ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ବାବା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏପରି ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 21 ଜନ୍ମ ସାଥିରେ ରହିବ। ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କଲେ ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେତେ ଡରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ଯାଦୁଗର, ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାଗର, ଏହା ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ରାଜକୁମାର ହେବ। ଆଜିକାଲି ବାବା ସାକ୍ଷାତକାରର ପାଠ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖଧାମ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ସଂସ୍କାର ଶରୀର ସହ ଥିଲେ ଶରୀର ସହିତ ସଂସ୍କାର ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ କହୁଛ ଶିବ ବାବା, ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ନୂଆ କଥା ଅଟେ ନା। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପକ୍କା ମନେ ରଖ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେ ବାପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ। ବାକି ଶରୀରର ନାମ ବଦଳୁଛି। ଆତ୍ମା ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ ନା। ମୁଁ ପରମ ଆତ୍ମା ତୁମ ସଦୃଶ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ।
ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ଏହିପରି ଅଭିନୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ପୁରୁଣା ଜୋତା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ପୁରୁଣା ଲମ୍ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯବାନ ଅଟ। ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବାବା ରହିଥିବାରୁ ମୋର ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ମୋ ସହିତ ଶୋଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାବା ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ ନା? ଶିବ ବାବା ଯେଉଁ ଶରୀର ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବ। ମୁଁ କେମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି? ଏତିକି ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିତା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହେଲ ନା? ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ମାଲିକ ହେଉଛି କି? ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାକି ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ରହିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର କରାଉଛି। ତୁମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରକୁ ଜାଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛ। ମୁଁ ହେଉନାହିଁ। ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଇଲ୍ କରି ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏପରି କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋହ ରହୁଛି। ପାରଲୌକିକ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇ, ଅଧାକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ସଦା ସୁଖୀ କରାଇ ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ବସିଯାଉଛି। ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଦାସୀ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସହିତ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଥବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ବାଃ ଡ୍ରାମା ବାହାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ସଦା ଖୁସିବାସିଆ ହୁଅ। ଏହି ଡ୍ରାମାର କୌଣସି ବି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯଦି ବାହାର ସ୍ମୃତି ରହିବ, ତେବେ କେବେ ବି ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ଭରି ରହିଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ୟାଣ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଡ୍ରାମା ବାହାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କେବେ ବି ଉଦାସୀ ବା ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱତଃ ହିଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା ହୋଇ ଚାଲିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ହିଁ ମାନସିକ ସେବାର ସହଜ ସାଧନ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରହିଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲାଇଟ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଉଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଶରୀରଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା କାରଣରୁ
ଯଦି 2-4 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଜାଣିନିଅ ଯେପରି 4 ଘଣ୍ଟାର ଆରାମ କରି ନେଇଛ। ଏଭଳି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯାହାକି ନିଦରେ ଶୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ତୁମର ଶରୀରକୁ ଆରାମ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।